बिजनेस माइंड ही सीगा भी एक कुछ काम करना तो अपना करना, अदरवाइज जॉब नहीं करना। आके अपना इत्थे ग्राउंड लैवल के उत्ते पहले सारी चीज़ नूं सर्वे किया कि इत्थे की रिक्वायरमेंट है फार्मर दी, किद्दां काम चल रहा फार्मर दा और उन्होंने किस चीज़ की लोड़ आ। सो उस तरीके दे नाल ही आपां कुछ इदां दा स्टार्टअप इनीशिएट करिए कि जिहड़े लोकल बाय फार्मर्स आ उन्हां नूं आपां हैल्प और वधिया एक उन्हां नूं प्रोवाइड कर सकें। सो इनीशिएट कीता सी उत्थे मेरे कोल 1.5 एकड़ लीज दे उत्ते सी। मैं पहले तो ही ये फोकस किया कि मैं एक गुड और हैल्दी प्लांट जिहड़ा हैगा वा वो फार्मर नूं तैयार करके प्रोवाइड करना। सो अज उस तो बाद मैं 8 एकड़ दे विच हुण स्टार्ट किया। कस्टमर जिहड़ा है भी उन्होंने एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और एक साफ सुथरा उन्होंने एक पैकेजिंग दे विच प्रोडक्ट मिले सो दैट कि उहदे लई कैरी करना ईजी होवे, बाय करना ईजी होवे और फ्रैश खावे। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 kg ਮੈਲਨਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, पूरी सॉर्टिंग करके ग्रेडिंग करके उस तो क्लीनिंग करके उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇजिंग ਹੁੰਦੀ और वो ਨੀਅਰਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। पेंडू आस्ट्रेलिया चैनल नाल जुड़ चुके सारे सज्जना मित्रों को मेरे बन्नियों जानी कि मिंटू बराड़ बन्नियों प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं जिथों जिथों भी जुड़े हो चढ़ती कला दे विच होवोगे। सो असी तो चढ़ती कला च ही हाँ जी, तो इस टाइम असी खड़े हैं कपूरथले की धरती ते। कपूरथले की धरती नाल मेरी सांझ कहते नहीं होंगे एक स्कूली टाइम की आ भी स्कूल च मेरे याद आता भी 7वीं दे विच एक नाटक चलता होंदा, नाटक होंदा सी एक किताब दे विच, उहदा नाम सी डॉक्टर पलटा। तो वो जो कपूरथले के स्पैलिंग लिखने पैंदे मेरे लिए सदा ही बुझारत रहे। तो मैनू कपूरथला लिखना नहीं आता सी, मैं सच कैमरे मूहरे मंनदा काफ़ी औखे स्पैलिंग सी, मैं सरसा ते उस औखे जे स्पैलिंग लिखण दा आदी सी। पर कपूरथले दे विच आउण दा सबब बनिया अद्धी सदी तो बाद, कहते नहीं हुंदे अद्धी सदी दा हो के इत्थे पहुँचे हाँ। पर अज जिहड़ा पहुँचण दी जिहड़ा कारण ये बनिया भी पिछले दिनी एक किसान मिलनी दौरान एक नौजवान फार्मर नाल मेरी मुलाकात हुंदी आ। सिर्फ 2-3 सालों उस नौजवान फार्मर ने काफ़ी कुछ नवां किया ते लोकां लई राह दसिरे बनिया। तो मैं सोचा मैं उस दिन ही उन्होंने रिक्वेस्ट की भी क्यों ना मैं कुछ एक चीज़ां तुहाडे आके फार्म ते देखा तो मैं भी सीख के जावां ते मैं लोकां नूं भी दिखावां। सो इस टाइम तुसीं जिवें मेरे बैक ते देख सकते हो KV हाईटैक नर्सरी, कहते इत्थे बिना मिट्टी तो उगाए जाते हैं बूटे आ जिहड़े बिना मिट्टी तो उगाउंदे आ। जिद्दां कि असीं अज तो 5-7 साल पहले न्यूजीलैंड च एक शो दिखाया सी भी जमीन ते जट दा जिहड़ा रिश्ता तोड़ता आधुनिकता ने। सो इत्थे भी बिना जमीन दे उत्तों जिहड़े बूटे उगाए जाते आ। KV तो जदों मैं जानना चाहया तो मैनूं पता लग्या भी 2 नौजवान आ जी, करण ते वरुण, ये 2 भरा जी। तो इन्हां दोनां दे नां दे उत्ते जिहड़ा इन्हां दा बिजनेस आ। तो इस बिजनेस दे विच भावें इन्हां दे वक्रे वक्रे बिजनेस आपां उन्हां तो जाणांगे, पर वरुण आ जिहड़े वो खुद खेतीबाड़ी की पढ़ाई करके तो उदों बाद इस कित्ते च पए होए आ। अज इस टाइम तो असीं पहलां उन्हां दे फार्म ते खड़े हाँ। सो फार्म दे विच की आ, की आधुनिकता वरत रहे, की इन्हां ने 2-3 सालां च जां नवां कीता जिहड़ा असीं आस्ट्रेलिया तो भी सानूं अट्रैक्ट कीता ते असीं इत्थे पहुंचे, वो आपां उन्हां तो जाणदे हां। सो आओ मिलदे हां उन्हां नूं तां। लो जी असी हुण इन्हां दे फार्म दे उत्ते आके पहलां तां नहीं हुंदे एक लम्मा जिहा साह लिया क्योंकि मौसम आ गर्मी दा, पर अज ठीक आ, इन्नी भी गर्मी नहीं
ਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰੁਣ ਦੇ ਡੈਡੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਰੁਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਲਿੰਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈ, ਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ, ਆੜਤ, ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੀ ਆ? ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਧਾਈਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰੁਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਰੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ? ਮੈਂ ਸਰ PAU ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ MSc ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ BSc ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਅਪ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬਾਏ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਏ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਾਟਾ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਰਹੂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਲਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਰੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਵਰੁਣ ਵਰਗਾ ਜਵਾਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਘਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਏਕੜ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋ ਟਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ मकसद भी और फोकस भी उससे चीज़, पढ़ाई भी उससे दे रिलेटेड और मैं काम भी वही करना चाहता सो दैट क्योंकि किया कि एक फार्मर ਨੂੰ अच्छा सीडलिंग प्रोवाइड करना क्योंकि उस सीडलिंग तो लैके ਉਹਨੂੰ रिजल्ट ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੀਡ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਟ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੀਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ, ਜੰਮਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮੂੰਹ ਸੂਲਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰਾ ਹੈਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 20-25 ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 20-25 ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਲਨਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟਰੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ, ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਹੱਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡਲਿੰਗ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੀਲਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਸੀਡ ਨੇ ਗਰੋ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਰਲੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਇੰਗ ਜਾਂ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ 95% ਤੱਕ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਡਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਲੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਰਦਰ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਇਅਰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 8 to 9 ਮੰਥਸ ਹੋਏ ਹਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਏਕੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਲਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਲੈਸ ਕੁਕੁੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੇਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਪ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 10 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਵਰਕ। ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਤੇ? ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ। ਆਮ ਕਾਊਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜੇ ਖਵਾਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਈਵਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਲਨਸ ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 kg ਮੈਲਨਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਪੂਰੀ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਰਿਟੇਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੂਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 100 ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 100 ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਰਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਫॉर ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੇਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਐ ਸੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸਲੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਨਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਸਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਬੰਨਿਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈਗਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਚਮੇਟ ਇੱਥੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਗੁੱਡ ਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 12th ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 12th ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹੀ ਬਚਦਾ, ਘਰ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸੰਭਰ ਜੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਅਡਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੀ। ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਲਵਾਂ। ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲ ਲਾਉਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੱਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਦੇਖੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। 37% ਮੌਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾ -37। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਰਪੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੜਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ 10% ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, 90% ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 10% ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੂਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, 10-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਗਈ ਭਾਖੜਾ, ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਟੱਪਣ ਸਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਆ, ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਬਾਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1953 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਗ 1959 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਗਬਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੋਗਦਾ। ਮਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀਂਦਾ? 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਤੋੜੀ ਜਾਣ ਮਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀ ਹੈ ਬਾਈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 30 ਦੇ 30 ਬੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਂਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਘਰੇ ਹੀ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਚਾ ਲਿਪ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਐਂ ਲਿਪ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਘੱਟ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੱਖੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠ ਮੱਖੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉੱਡਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋ ਟਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। 에어ਪੋਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, 에어ਪੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ 에어ਪੋਨਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਐਰੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 에어ਪੋਨਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਹੈਗੇ ਪੋਟੈਟੋ ਗਰੋਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਸੀਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਰੱਖੀ, ਬਣਾਈ ਪੱਕੀ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ? ਸਾਰਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਮੋਰੇ ਆਊਟਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਆਊਟ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮਮੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਜੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਾਈ। ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਆਪਦਾ ਪੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੂਟ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲਾ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਝੰਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ,
ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇਲਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਕਰੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਉਸ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਲਾਂ ਬਦਲੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਕੱਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨੈਟ ਫੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਟਾਂਗੇ ਲਾਹਾਂਗੇ ਬੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਰੇਟ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰੇਲਾ? ਇਹ ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਮੌਨਸੂਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਲੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਫਲੱਡ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਲਾਇਆ ਹੁਣ? ਖੀਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖੀਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ ਇਹ? ਨੌਨ ਯੂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ। ਰੂਚੀ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਗੋਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਪੁੱਠ, ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਅਵੇਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਥਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਪਨੀਰੀ? ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜ਼ੁਕੀਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕੀਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਜ਼ੁਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਆਲੂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਰੂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਏ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਗੁੱਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ। ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੇਂਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਡਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਕਿੰਗ ਟਨਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਦਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਆ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਈਫ ਸਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਈਪਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ?
2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਸਰ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੱਕ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਫਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੈ। ਤੇ ਨੈਟ ਕਿੰਨੇ % ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ 40 ਮੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਰ, 40 ਆ। 40 ਮੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀਡ ਮੈਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਡਸ ਤੋਂ ਫੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲ ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੀਡਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਟਰੇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸੀਡਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ $4 ਟਰੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਰ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੌਬੀ ਖਰਬੂਜਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੇ? ਬੌਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪਰ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਚ ਟਮਾਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵੀ ਪਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਗਾੜ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਟਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 7 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ 50 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਨਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਟਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਟ ਸੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੱਲੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਬੌਬੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਜੀ ਕੀ ਲਾਏ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਫਲੈਗ ਸਰ ਇਨਸੈਕਟ ਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗਮ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਿੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫੜਨ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੀਗੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਬੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 800 ਤੋਂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੀਸ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ 2-2 kg ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਅਰੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਸਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਟਨਲ ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੁਕੁੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੀਰਾ ਸੀਡਲੈਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਧਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਨੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਬਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਬੀਜੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾ ਬੀਜਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਗਿਆ ਖੜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5-10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜਿਆ ਜਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆਈਟਮ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗੋਂ ਖਤਮ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ।
ਵਰੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਇਹ 8ਵੇਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਇੰਗ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਈਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਇਹ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸਨ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਛਿਪਣ ਕੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮਿੰਟੂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਰੁਣ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਊ। ਉਹ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਸਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ NRI ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 3 ਖਰਬੂਜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਖਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਸਕ ਮੈਲਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ।
ਸੋ ਉਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਔਰ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੈਗ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰਕੁੱਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯਾਹੂ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਸਿੱਟੀ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਲ ਆਸ਼ਾ। ਲਾਲ ਆਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਛਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।